کچھ لوگ روزے میں گل کرتے ہیں، گل ادھر گل کرتا ہے ہاں اچھا کتنے لوگوں نے فتوا دیا؟ کچھ لوگوں نے فتوا دیا، اب فتوا کے گل کرے والا فتوا دے جے بولے گل رکھے تو روزانہ ٹوٹے جے کے کل کرو گل رکھے تو روزانہ ٹوٹے جے ہو سنو منجن کرو گے روزہ رکھ کر روزہ ٹوٹے گا، گل کرو گے روزہ ٹوٹے گا، کھینی کھاؤ گے روزہ ٹوٹے گا، اب بیڑی پیو گے بیڑی روزہ ٹوٹے گا، سگریٹ پیو گے روزہ ٹوٹے گا، حقہ پیو گے روزہ ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ پیئیں گے؟ دیکھیے بولا انشاءاللہ نہیں، پابندی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھیں گے میرے بچوں۔ ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ کمزور ہو روزہ رکھو، میرا اللہ طاقتور بنا دے گا، انشاءاللہ اللہ بدن کے اندر میں خون پیدا فرما دے گا۔ روزہ رکھ کر تو دیکھو انشاءاللہ 30 روزے رکھ لو، انشاءاللہ اللہ میرا وہ انعام دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کا احترام کرنا الحمدللہ اور پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنا بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قربان جاؤ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ روزے کتنے ہیں؟ ارے روزے کتنے ہیں؟ 30 لیکن روزے رمضان میں ایک سے ایک روزے دار ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے پہلا روزہ رکھے گا، پہلا جو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا لاسٹ رکھا۔ ایک نوجوان کو پکڑے، ہم نے کہا کہ کعبے پہلا رکھا 28 چھوڑ دیا اور لاسٹ والا رکھ رہا کا ہے، وہ روزہ کہاں نے رکھا؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ ہم نے کہا کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا کا؟ اے نوجوانوں، اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، وہ روزے دار تو نہیں کہیں گے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید کے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد نوجوان لڑکا ہے، شادی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا روزہ مت رکھیے، کال پچ کی تم دلہا بنو گے۔ اے نوجوانوں قسم خدا کی روزہ رکھو، نماز پڑھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، یہ سارے انعام اللہ فرشتوں سے دلوائے گا۔ لیکن قربان جاؤ میرا رب اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میرے بندو تم روزہ رکھو، روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ روزے کا بدلہ، روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اور اللہ کا انعام کتنا خوبصورت انعام ہوگا، اللہ کا انعام کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں روزے کی پابندی کرنا، روزے کو پابندی سے رکھنا الحمدللہ۔ اور ایک بار ہماری ماں بہنیں آئی، میری ماں بہنوں تمہارے لیے 4 باتیں میری ماں بہنوں قربان جاؤ۔ ہماری ماں بہنیں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب خالی مرد کے لیے تقریر کرے چھے، ہم روز تقریر نہیں کرے چھے۔ اچھا بتاؤ گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ گئے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے، گھر میں جھاڑو لگانا نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا نبی کی سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم تھی، آٹا لے کر بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ مصطفیٰ کائنات حجرے کے اندر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہے، تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اما عائشہ نے کہا کہی یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس میں رونے والی کی بات کیا ہے؟ لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، لاؤ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں گھر کے اندر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔
मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए 4 बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में 4 काम करे नो, 4टे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, 4 काम कर लो, दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कै बातें हैं, कै काम है, किसके लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरी माँ बहनों, जब तक कोई मजबूरी ना हो नमाज को कज़ा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमजान का महीना है मेरी माँ बहनों, रोजा रख लेना, अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ़ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सज़ा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाअल्लाह करेंगे अमल, इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रही हैं कि ठीक है, कल से आराम नहीं लेते हमरा, मुन्नाक बापे रोटी बने थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक। अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हजरत निकाह पढ़ाते हैं, हजरत निकाह पढ़ाते हैं कि फलां की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी जीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000 अलावा नान नफका के, अलावा नान नफका के, नान मैंने रोटी, नफका मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलाओ। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल से ला के खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़ी एक रोटी बना खिलाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हो। मुसलमानों, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बातें पैगाम मैंने पहुंचा दिया। नमाजों की पाबंदी, मेरे बच्चों, नौजवानों, काम छूटे छोड़ देना। नौजवानों, देखो तुम किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल है, घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खेत से मस्जिद दूर है, और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह खेत में नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, पानी नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन नमाज को कभी, मेरे बंदो, मेरे बच्चों, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है। दुकान में हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज का वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाओ। घर में हो, मस्जिद करीब अल्हम्दुलिल्लाह, तो अजान हो गई है तो मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज तो देना चाहती है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी।
ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ آپ جانے کا فیضا نہیں